16岁拿下世界中学生田径冠军，100米跨栏13秒27，人称女刘翔。2019年天降一位田径天才少女，她就是夏思宁。就是这位长相清秀、看起来毫无攻击力的女生，却让全国田径摔掉下巴。那是在2019年的二青会上，夏思宁来自湖南邵阳，非常的年轻，只有16岁，是一名高中生，没有引起大家的注意。直到比赛开始的时候，大家才开始被她吸引。年轻的运动员，100米栏，这个栏间8.5米，栏架只有76。那因为他的能力啊、力量、专项能力肯定都是相对比较。比赛开始，夏思宁快速的跨过一个又一个障碍，身边的对手完全被他的速度碾压。夏思宁的身边已经没有人了，第二名只能看到他的脚后跟。好的能力，这个水平差距还是很大。夏思宁冲过了终点，13秒27，他跑出了中国少年100米的新纪录。女子100米栏被夏思宁打破了，经此一役，夏思宁火爆全网。但是事实上，夏思宁早在参加比赛之前，就已经在世界中学生田径锦标赛上女子100米栏的项目上夺得了一个冠军。这些成绩表现出夏思宁在田径方面的天赋是天才级别的。当然，就这些成就还不足以让大家认为她会是女刘翔。直到大家发现夏思宁的主业是一名高中生，平常最重要的事情是学习文化知识，田径只是副业，每天要花大量的时间来巩固学习。夏思宁花在田径方面的时间相比于文化课不算多。就这样，夏思宁也只练习了4年，在比赛中一鸣惊人，打破了全国少年纪录。其实在比赛那一天，夏思宁正好处于生理期，身体不适，非常疲惫。但是这位年轻小将积极比赛，咬牙坚持，奋力拼搏，终于夺得冠军。速度能力是绝对优势，所以他在100米栏当中呢就占得了先机。这个过栏的时候，只要这个空摆形成，不太影响自己的栏间的跑技术，就形成了不错的一个过栏。因为这个确实是非常矮，女子少年组76的高。所以大家看到跨栏的，尤其是女子啊，100米栏，无论是夏思宁才16岁就展现出惊人的天赋，或许她就能走出刘翔一样的风采呢？你期待夏思宁她把中国女子田径带到世界的舞台吗？如今的中国田径3大花旦梁小静、韦永丽、葛曼棋，他们3人呢都取得了女子100米比较好的成绩啊。韦永丽个人最好成绩是10秒99。葛曼棋的个人最好成绩是11秒04，梁小静的个人最好成绩是11秒13。虽说个人最佳11秒13与韦永丽、葛曼棋有着不小的差距啊，但是在同场竞技当中呢，却是最为稳定出色的一位。去年的世锦赛呢，战胜了韦永丽、葛曼棋，成就了100米、200米的双冠王。在多哈世锦赛中呢，也是亚洲选手当中发挥最棒的，以11秒20获得了半决赛小组第5。1-3 this year, that is her lifetime best, and she was away without any problems. Asher Smith into her running well and moving away now. Gardner's pulled up, but Asher Smith storming away. Kambuji in second place on the near side. Good running from the Jamaican there. Johnny L. Smith takes second place. 10.87 for Dina Asher Smith. It is very quick indeed for the Briton. It's a season's best. English Gardner goes down. And that will affect the American relay squad, of course. That's a very sad sight. You can see this taping on that right hamstring of the American, but English Gardner down and out. Asher Smith, the season's best for 10.87 is confirmed. Joniel Smith of Jamaica, 11.06. And Asher Smith, exactly the same time as Marie-José Talou. It could hardly be better poised. And the stage is set, of course, for the Jamaican Fraser Price, Derval, to create a psychological blow perhaps by going faster in that third and final semi in a few minutes. Absolutely. This is a really interesting scene here for Dina Asher-Smith to go back and check on English Gardner. She has a final to contest. I think it shows a lot about her character that she's doing this. There's not going to be a long time between the semi and the final. 身高虽然只有1.57米，但浓缩的呀都是精华。就像是在2019年国际田联挑战赛柏林站女子100米预赛
梁小静与韦永丽是同场竞技啊，同时呢还有3名德国选手、2名英国选手、1名美国选手，还有波兰选手伊娃。韦永丽处于4道，梁小静分在了8道。这条跑道呢，诞生了2大短跑世界纪录啊。2009年柏林世锦赛横空出世的博尔特就在此标出了9秒58和19秒19的好成绩，斩获了100米和200米的双金。因此呢，柏林蓝色跑道助推韦永丽、梁小静创造好的成绩。鸣枪开始后，韦永丽呢起跑一般，而梁小静呢是迅速启动，跟在了最前的苏沃伯达和菲利普。途中跑呢，韦永丽加速，稍微的缩小了差距。但是梁小静和其他的欧洲高手啊，实力都是胜他一筹，始终领跑在前啊。梁小静呢发挥不错，最终呢波兰的伊万以11秒07获得冠军，并创造了个人最好成绩。英国的菲利普以11秒10平了个人第2好的成绩，获得了第2名。梁小静以11秒13获得第3名，韦永丽获得7名。drobny element, który będzie można dopracować, no ale rytm w tej drugiej części dystansu, no i przede wszystkim utrzymanie tej prędkości, bo to jest ważne. W sprincie właściwie wszyscy zwalniają po 60-70 metrze. Liczy się to, kto zwolni najmniej. Nie musiała w ogóle finiszować, nie musiała walczyć, nie musiała rzucać się na metę. Miała ogromną przewagę, wiedziała jak to się skończy. 他颜值出色，气质典雅，但是最重要的是，他也非常有实力。之后，他有可能超越苏炳添，成为中国田径的吸金第一人。葛曼棋自幼彰显超强的运动天赋，爆发力非常好。在厦门体工队的时候，葛曼棋并没有专攻短跑，而是各项目均衡发展。他还曾主攻过一段时间的撑杆跳，但由于身高没有优势，就没有继续。后来专攻短跑。2019年多哈田径世锦赛女子4乘100米接力赛，梁小静、葛曼棋、韦永丽、孔令薇4人配合默契，动作衔接完美，夺得接力赛第3名。Of Shelly-Ann Fraser-Price. Now, how's the changeover for the Jamaicans in yellow? Safe, I think that's what you can say. Great Britain going okay at the moment in lane 4. They've got a bit of work to do at the moment because China are going well in lane 6 in the red. Great Britain with a stagger unwinding in their favour. Not a particularly quick changeover, but it was safe. And Darrell Neato looked really strong here, chasing down the Jamaican on this final leg, Natasha Morrison. Great Britain taking second behind Jamaica, China in third place. Those are the 3 qualifying teams: Jamaica, Great Britain and China. And did you, Tamsin? No, it looks pretty clean. All 8 teams crossing the finish line, unlike the first semi-final. And China. 而在100米预赛上，葛曼棋在第3组第8道亮相。葛曼棋呢是目前参加世锦赛的3名中国女飞人当中年纪最小的一个，她今年21岁，在今年的钻石联赛洛桑站跑了11秒04啊，刷了一个 PB。来看看，在第2道是印度选手昌德，在第3道是特尼达多巴哥选手巴普蒂斯特啊，最好成绩10秒84，这个赛季跑过11秒14。在第4道是英国选手菲利普，他的 PB 是11秒10。在5道
是纳米比亚选手萨波恩。这个最好的成绩呢是13秒02。在第6道是艾莲伊·汤普森，来自牙买加的名将，是16年里约奥运会这个项目的冠军。在第7道是法国选手德桑盖，德桑盖的 PB 是11秒06，这个赛季跑过11秒24。在第8道是葛曼棋，来自中国21岁的选手，这个赛季刷出 PB 11秒04。在第9道是来自美国的选手阿基诺森，这个赛季的最好成绩是11秒20。其实这次女子决赛的冠军之争，就基本也就是牙买加的内斗。哎，汤普森跟弗雷泽也是2个最大的竞争对手。当然，前2组现在看起来水平都很高啊！你这塔劳越随便跑一个就10秒85 PB 刷出来了。所以这样进入到决赛的话，会不会有黑马杀出来，能够对他们这样搅局啊？预赛的小组冠军都跑到10秒几。是。比赛发枪，葛曼棋起跑还不错，葛曼棋起跑不错啊！加速，现在还有一定优势，顶住葛曼棋，往前赶，加速，顶住，别放。第4小组第，看是上第3。来看一下啊，起跑非常顺利，不过还是有些迟。40米后逐渐调整好节奏，中后程跑得较为平稳，虽然有些降速，但还是守在前4的位置。紧随旁道的美国选手后冲过终点，牙买加名将汤普森以11秒14获得第1，葛曼棋以11秒28的成绩获得这个小组第4，与韦永丽一样跑出11秒28的成绩。想更多关于对手方面这些事儿，要不然的话，你这个没有一个点的话，当对手一逼上你，一跟你并上，你很容易就被带乱了。也就是说，这个即便到比赛当中对手节奏比你快啊，比你在赛道上的优势更大的时候，你还是想那个技术点，是吧？虽然100米最好的自己就是成功。这是张培萌。葛曼棋的技术特点和苏炳添类似，那就是启动快、爆发力惊人，前60米世界顶级水平，后程保持速度的能力稍差，不过这比梁小静稍微好一点。梁小静后程加速乏力，没有葛曼棋冲刺那么强。葛曼棋曾以7秒10的成绩打破女子60米全国纪录，并且距离尘封20年的亚洲纪录只差0.01秒。100米葛曼棋稍微差一些，最好的成绩是11秒04。从她的上升势头看，将来很有机会扣开11秒大关。硬的一个表现，11秒34。葛曼棋在今天的成绩也是接近她在今年福建特许赛当中跑出的全国最佳成绩11秒31。咱们预赛的时候，卡尔纳就说了，就葛曼棋，因为她预赛放了大概10米，放了5步吧，对，然后跑到了45，所以咱们说晚上她的正常状态就是在30左右，所以果不其然，决赛就跑到了11秒34。就是运动员的这种稳定的状态，你是可以就是预判出他下一枪到决赛当中100%发挥的时候是一个什么样的发挥效果。对。